मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्रीमती I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty
as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. নরেন্দ্র মোদী যে কত বড় নাটুকেবাজ সেটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদী তো সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আজকে ভিলেন হয়ে গেছে। ও যাই প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডিফিট। নরেন্দ্র মোদীর ডিফিট। নরেন্দ্র মোদীর উচিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী না হওয়া, কিন্তু ওনার লোভ আছে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে। এই সরকার বেশি দিনের নয়, আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে আবার লোকসভা নির্বাচন হবে। কিন্তু সরকার থাকবে না, এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার থাকবে না। জগা খিচুড়ির সরকার হচ্ছে একটা, এবং সব সুবিধাবাদীগুলো একসঙ্গে রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ সব ইডি সিবিআই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক 2 নম্বরই, কেউ কারোর নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, কেউ হোঁচট খেতে খেতে যাচ্ছে, ভাবছে যদি থেকে যেতে পারি। দেখুন না, আর এই তো ইলেকশন চলে আসছে, তো মহারাষ্ট্রে ইলেকশন আসছে, তো উত্তরপ্রদেশেও ইলেকশন আসছে, তো দুটো ইলেকশনের পরে দেখবেন এই সরকার উল্টে গেছে। কল্যাণ ব্যানার্জি পাগল, ও রাঁচিতে থাকতো, রাঁচিতে ওর বোধহয় মেন্টাল ট্রিটমেন্ট হতো। তো বাবা ওই পাগলাগারদ থেকে বের করে ওকে ওখানে পাশে একটা প্রাইভেট কলেজ, যখন লোকে প্রাইভেটে ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়তো না সেই সময় ওকে প্রাইভেটে ওখানে ল পড়িয়েছে, ভাবতে পারেন। মানে ও কিন্তু কলকাতার এই যোগেশচন্দ্র বা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের লয়ার না, ও রাঁচির কোন প্রাইভেট কলেজ থেকে ল করেছে। এবং লোকজন বলে, আমি জানি না, আমি শিওর, ও নাকি তারপর আগে পাগলাগারদে থাকতো। ঠিক আছে, সে ওর মানে হাবভাবে বুঝতে পারবেন যে ও পাগল একটা। ঠিক আছে, তো ওর কথার কোনো দাম নেই। ওকে তো অভিষেক ব্যানার্জি ওকে সরিয়ে দিয়েছে, এখন কোনো কেস যায় না। অভিষেক ব্যানার্জি চেষ্টা করেছিল ও যাতে টিকিটও না পায়, তো মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। তারপর যেহেতু ওর পদবী ব্যানার্জি, সেই জন্য, কারণ ব্যানার্জিদের জন্য, ওই ব্যানার্জি মুখার্জি চ্যাটার্জি গাঙ্গুলিদের জন্য তৃণমূলে আলাদা একটা মানে জায়গা আছে। তো সেই জন্য ওকে এবার টিকিট দিয়েছে, ও জিতেও বেরিয়ে গেছে ভোট কাটাকাটির ফলে। ওই দীপশিতাকে দাঁড় করিয়েছিল, ওটা ওর স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট ছিল, দীপশিতা আমাদের ক্যান্ডিডেটের ভোট কাটাতে। ও এবার জিতে বেরিয়ে গেছে। ও পাগল, ও উন্মাদ লোক। ঠিক আছে, ও রাঁচিতে থাকতো আগে। এনডিএ শরিকদেরকে নিয়ে কি সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে বিজেপির পক্ষে? প্রথম কথা হচ্ছে যে 35 বা 40টা পূর্ণমন্ত্রী পোস্ট আছে, সেখানে ওরা যদি দুজনে 3 থেকে 4টে আসন চায় তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা প্রিপোল অ্যালায়েন্স করেছি। প্রিপোল অ্যালায়েন্সটাকে করে কেন? যখন একটা দল বোঝে যে আমাদের ভোটের পরবর্তীকালে আমাদের অন্য কোনো দলকে মানে আর্টস বাড়ে। কিন্তু একবার বলুন তো, পরপর 3বার অ্যালায়েন্স তো কংগ্রেসও করেছে। পরপর 3বার কে ক্ষমতায় এসছে? ইন্দিরা গান্ধী না। পরপর 3বার কে ক্ষমতায় এসছে? রাজীব গান্ধী না, নরসিংহ রাও না, মনমোহন সিং না। দুজন পরপর 3বার এসছেন। একজন অটল বিহারী বাজপেয়ী, যাকে প্রথমে 13 দিনে সরিয়ে দেওয়া হলো, সরিয়ে কোনো রকমের 2 বছর তারা চালালো, কিন্তু সেবার অটলজিরই আসার কথা। 98 আবার ভোট হলো, আবার আমরা নাম্বার 1 পার্টি। অটলজি চালান 1 বছর, আবার 1 বছর পর ফেলে আবার 99-এ আমরা অটলজি, এবং তারপর মোদিজি। সো আমরা ক্ষমতায় এলে আমরা 3বার করে থাকছি। অন দি কন্ট্রারি আপনি দেখুন, বাকিরা যারা আছে তারা কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে পারছে না। আর এটা তো একটা সাকসেস আমাদের। 10 বছর পরেও আমরা একা এতগুলো আসন পেয়েছি, যার থেকে অনেক কম আসন পেয়েছে এরা সবাই মিলে। আমরা এখনো 240। কংগ্রেস কিন্তু 1991-এর পর 240টা সিট পায়নি, 242 আমরা। কংগ্রেস 1991-এর পর 240 ক্রস করেনি কোনোদিন, একা কংগ্রেস। কংগ্রেস পরপর 3বার, তো লজ্জা হওয়া উচিত। পরপর 3বার ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো পার্টি
তৃণমূলকে পৌঁছাতে পারলো না। 2014, 19 এবং 24 এই তিনবার কোনো পার্টি কংগ্রেস সহ তৃণমূলকে আসতে পারলো না, 100-র উপর আসন পায়নি। তারপর এরা বলছে এরা নাকি জিতেছে, আমরা নাকি হেরেছি। কালকে তো আমাদের শপথ নেওয়া হচ্ছে। তারপর এরা সবচেয়ে মানে হাস্যকর হলো এই কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির থেকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেরালা, ত্রিপুরায় বেশি আসন পেয়েছি। তারা পর্যন্ত বলছে তারা নাকি জিতে গেছে। মানে এ তো হাস্যকর। এরপর এরা চাকরি পাবে না, এই রোগা কাঞ্চন টাঞ্চন এরা কিন্তু বাংলা সিনেমায় চান্স পাবে না। এসব এইসব পার্টির যে নেতা ফেতা আছে এদের চান্স দিতে হবে। এই যেমন কল্যাণ ব্যানার্জি এরপর মোটামুটি রিটায়ারমেন্টের বা বাংলা সিনেমায় কমেডিয়ানের রোল করবে। হ্যাঁ, ওই রকম আর কি ব্যাপারটা। বাংলায় বাংলায় যে ফলাফল, তারপরেও কি বাংলায় বিজেপির পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব? আমি আবার বলছি, আমরা তো পরপর দুবার দেখলাম একটা কনসলিডেশন আসছে। তো যে কোনো রোগের ওষুধ আছে। একসময় তো মানুষ বলেছিল যে সিপিএম 34 বছর আগে সিপিএম কি হারানো সম্ভব? সিপিএম তো হেরেছে। তো ঠিক আছে, প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে। তো আমরা নামবো। আমি আবার বলছি, ঠিক যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন যেভাবে যে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন, আমরাও সেই স্ট্র্যাটেজি নেব। সেই স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আমাদের বলে গেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। যদি অপরপক্ষ রুল ভাঙে তাহলে আমাদের রুল ভাঙার কোনো বাধা নেই। তখন কিন্তু আমরা রুল ভাঙলে আমাদের কেউ দোষ দেবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমি অমিত শাহর কথাকে কোট করেই বলছি, ভুবনেশ্বরে তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন খুব সম্ভবত 2018 সালে, যে বিজেপির স্বর্ণযুগ তখনই আসবে যখন বাংলা, উড়িষ্যা এবং কেরালাটা বিজেপির দখলে থাকবে। তা সেই স্বর্ণযুগ কি প্রতিষ্ঠা হবে বাংলায় বলছেন? উড়িষ্যায় এবার বাংলা আসবে যে কোনো সময়। আমাদের দেখুন, আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজ, আমাদের কিন্তু একটা ফিক্সড ভোট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। আপনি দেখুন 40%, তারপর 38, এবার 39। ফলে 40 থেকে 39-এর মধ্যে আমাদের ভোট, আমাদের আর কয়েকটা পার্সেন্ট বাড়াতে হবে। এবং এবার আমাদের ভোট কেটে নিল 4-5% সিপিএম। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সেটিং তত্ত্ব, তারপর বিভিন্ন সাংবাদিক, বিভিন্ন আপনার ওই কি বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক এইসব, তারপর বিদেশ থেকে ভাড়া করা ইকোনমিস্ট, ঠিক আছে, যারা ইকোনমিক্স 11-12 ইকোনমিক্স পর্যন্ত জানে না, অথচ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে চাকরি করছে, ঠিক আছে। তো এইসব লোককে দিয়ে লিখিয়ে টিকিয়ে কিছু মিসলিড করেছিল, তাদের 4-5%, ওই 4-5% আমাদের যদি আসতো আমরা এবারেই 20 ক্রস করতাম। তো পরের বার এরা তো ধুয়ে মুছে যাবে। ফলে চিন্তা করবেন না, আসবো তো আমরা বটেই। তো ভোট পরবর্তী যে হিংসা হচ্ছে, কর্মীদের এত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, কিভাবে এই ক্ষতিপূরণ করবেন আপনারা? দেখুন, এটা একটা মানে এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে 2014 পর থেকে। মানে যবে থেকে ভাইপো এসছে তবে থেকে এটা একটা মানে হ্যাবিট হয়ে গেছে। আগে সিপিএম যে কাজটা করতো, মানে সিপিএম তৃণমূল কিন্তু 2011 এবং 2013-তে ভোটের পর সেভাবে অত্যাচার করেনি। কিন্তু 14তেও সেভাবে শোনা যায়নি। কিন্তু 16-র পর থেকে, যবে থেকে ভাইপো এসছে তবে থেকে ট্রেন্ড এসছে যে মানুষকে জোর করে দাবিয়ে দেখা যায়। আমার মনে হয় ভাইপোর তার পিসির কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত। একসময় হাত কেটে দেওয়া হতো আন্দোলনে, মমতা ব্যানার্জি আন্দোলন করেছিলেন। তারপর গলায় কই মাছ দিয়ে মানুষ মেরে দেওয়া হয়েছে। আজকে যারা মেরেছে তারা কোথায়? মমতা ব্যানার্জি সেদিন ছুটে যেতেন। আজকে সেই মমতা ব্যানার্জি কী করে এই জিনিসটা এন্ডোর্স করছেন? মমতা ব্যানার্জির বোঝানো উচিত ওর ভাইপোকে, দেখ ভাই, আমি তো আর মানে সারা জীবন তোকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য রাখবো না, কিন্তু সূর্যকান্ত মিশ্রের থেকে শেখ, বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের থেকে শেখ, মোহাম্মদ সেলিমের থেকে শেখ, যারা একজন চূড়ান্ত, কান্তি গাঙ্গুলির থেকে শেখ, রবীন্দ্রদেবের থেকে শেখ, যারা একসময় চূড়ান্ত অত্যাচারী ছিল, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের থেকে শেখ, যারা একসময় চূড়ান্ত অত্যাচারী ছিল। এখন উনি যদি শেখাতে পারেন ভালো, আর ওনার যদি মনে হয় না আমি ভাইপোকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ইউজ করব, ভাইপো যা ইচ্ছা ভুল করছে করুক, তাহলে ভাইপোকে সাফার করতে হবে আগামী দিনে, এটুকু বলতে পারি। কারণ 2021-এও প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে, এবারও গ্রামে গ্রামে ভীষণ রকম অত্যাচার চলছে, বহু লোক ঘর ছাড়া, অলরেডি মার্ডার শুরু হয়ে গেছে। তো ওর বোঝা উচিত যে ও সারা জীবন এখানে থাকবে না, মানে সারা জীবন কিন্তু এই 46% লোক ওদের পাশে থাকবে না। কলকাতায় ভোট পরবর্তী হিংসা, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কার্যত দুটি জায়গায় আবাসনের সামনে দাপিয়ে বেড়ালো বাইক অটো বাহিনী। অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, ঘটনায় সন্ত্রস্ত আবাসনের বাসিন্দারা। না, আমি দেখলাম সেটা। আমি বলছি তো, এগুলো সব মানে এই কনসেপ্টগুলো তখনই আসে যখন কেউ ভাবে যে আমি আর কোনোদিন ভোটে হারবো না। 2001-এর পর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছিল, কেশপুর গড়বেতায় ভীষণ রকম অত্যাচার চালিয়েছিল সিপিএম ভেবেছিল যে আমি আর কোনোদিন মানে পাওয়ার থেকে মানে আমরা পাওয়ার থেকে যাব না। 2004-এর পর, 2006-এর পর আমরা নিজেরা দেখেছি
ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছিল সিপিএম। কিন্তু 2009-এর পর কিন্তু সেই সিপিএম এর লোকেরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। 11 ভোটের ভোট গণনার আগে এইখানে কোনো সিপিএম লিডার এখানে ছিল না। তো এই শিক্ষাগুলো, ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাগুলো কিন্তু তাদের নেওয়া উচিত। যদি না নেওয়া হয়, অন্তত একজন জানেন, তিনি মমতা ব্যানার্জি। তার উচিত তার নিজের যারা অধীনে কাজ করছে, তার যারা কর্মী, তাদের সেই শিক্ষাটা দেওয়া উচিত। মানুষ সারাদিন, ধরুন কালকে আমাকে করলে আমি চলে গেলাম, কিন্তু আমি চলে যাওয়া মানে এই না যে মানে আমার দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ না কেউ তো থাকবে, সেটা ওনাদের বোঝা উচিত। ভুল করছেন ওনারা। আপনি নিজে বলেছিলেন হবে 30, হলো 12। ফলাফল কেন হলো বলে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। কতগুলো জায়গায় আমরা ভুল করেছিলাম। যেমন 2009 সালে রিজওয়ানুর রহমান, তার উপর যখন অত্যাচার হয়েছিল, তাকে যখন খুন, তথাকথিত খুন বা সে মারা গেছিল, যখন হয়েছিল, তখন যেভাবে পুরো বাঙালি সমাজ নেমে গেছিল, আমরা ভেবেছিলাম যে রেখা পাত্রদের উপর যে অন্যায় হয়েছে, সন্দেশখালীর মহিলাদের উপর যে অন্যায় হয়েছে, তাতেও পুরো বাঙালি সমাজ নেমে আসবে, এই কলকাতা নেমে আসবে। কিন্তু নামেনি। আমরা এখানে ভুল করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা ইসকন, যারা বিভিন্ন আপদে বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তাদের উপর যখন মানে আক্রমণ হচ্ছে, সেই অন্যায়ে হিন্দু বাঙালিরা রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানেও আমরা ভুল করেছি। হিন্দু বাঙালিরা কেউ রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে দাঁড়ায়নি, ভারত সেবাশ্রমের পাশে দাঁড়ায়নি, ইসকনের পাশে দাঁড়ায়নি। আমরা ভেবেছিলাম যে এই যে এত অন্যায়, এই যে গত 12 থেকে 14 বছর আপনি দেখছেন এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে না, বিভিন্ন পরীক্ষা হচ্ছে না, যেটুকু পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে পিছনের দরজা দিয়ে মানুষকে দুর্নীতির মধ্যে চাকরিতে নেওয়া হচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম মানুষ তার প্রতিবাদ করবে, কিন্তু এখানেও মানুষ প্রতিবাদ করেনি। তো এই কারণে আমাদের কয়েকটা জায়গায় আমরা যেটা ধরেছিলাম, বিশেষ করে কলকাতা অ্যান্ড সারাউন্ডিংসে, গ্রামের দিকে, বা আপনারা দেখেছেন 12 থেকে 13টা সিট যারা বিরোধীরা পেয়েছে সবই গ্রাম, উত্তরবঙ্গ বা ওদিক থেকে। কিন্তু কলকাতা অ্যান্ড সারাউন্ডিংসে মানুষ কিন্তু এই ব্যাপারে তারা কিন্তু দুর্নীতির পক্ষে রায় দিয়েছে। তারা রায় দিয়েছে সন্দেশখালীর অন্যায়ের পক্ষে। তারা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এবং যে এদের উপর যে মানে অপমান হয়েছে, সেই অপমান তারা কেউ নিজের বলে মেনে নেননি। দেখুন, আমাদের হিন্দু ধর্মে একটা কথা আছে, আজ থেকে 30 বছর আগেও আমরা শুনতাম। অ্যাকচুয়ালি এই ফাউন্ডেশনটা কমিউনিস্টরা তৈরি করেছে। আজ থেকে 30 বছর আগে আমাদের মানে বলা হতো, আমরা যখন ক্লাস 7-8-এ সংস্কৃত পড়তাম, যে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বরা, গুরুরেব পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। আমরা আজ থেকে 30 বছর আগে আমরা এই শুনে এসেছি যে গুরুকে অপমান করা উচিত নয়। কিন্তু আজকে আমরা আমাদের সমাজে গত 30 বছর ধরে বা গত 70-80 বছর ধরে যে কনস্ট্যান্ট ব্রেন ওয়াশ করে আসা হয়েছে, তার ফল কিন্তু তার ডিভিডেন্ডটা পেলেন মমতা ব্যানার্জি। ব্রেন ওয়াশটা কারা করেছেন? প্রথম করেছেন গান্ধীজি। গান্ধীজি বলেছেন যে তোমাদের হিন্দু মহিলাদের উপর যদি কোনো রকম অন্যায় করা হয়, তাহলে তোমরা সেটা মাথা পেতে নাও। তোমাদের হিন্দুদের যদি খুন করা হয়, তোমরা খুন হয়ে যাও, তোমরা মুসলমানদের ছেড়ে দাও। সেটাকে পালন করে নেহেরু যখন নাকি ক্রুশেভ বুলগানিনদের নিয়ে আসে, তখন আমাদের এখানকার মিডিয়া, আমাদের এখানকার পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পাওয়া অধ্যাপকরা, আমাদের এখানকার এরা সিনেমার ডিরেক্টররা, আপনি দেখুন সত্যজিৎ রায়, তাকে খুব সম্মান দিয়ে বলছি, উনি 6টা না 5 কি 6টা সিনেমায় উনি দেখিয়েছেন যে হিন্দু গুরুরা খুব খারাপ, বা হিন্দু পুরোহিতরা, যেমন দেবীতে ছবি বিশ্বাস, আপনার জয়বাবা ফেলুনাথ, সেখানে মনু মুখার্জি, আপনি দেখুন কাপুরুষ মহাপুরুষ, সেখানে বিরিঞ্চি বাবা, আপনি তারপর আগন্তুক, গণশত্রু, প্রত্যেকটা সিনেমাতে আপনি দেখবেন যে তিনি কিন্তু দেখাচ্ছে। অন্য কোনো ধর্ম সম্বন্ধে দেখিয়েছেন? ন। আপনি এখনো ইউটিউবে ওনার একটা ভিডিও পাবেন যে আমি হিন্দু নই, আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক। তার মানে ওনার কোনো একটা রাগ থেকে উনি সেগুলো দেখিয়েছেন এবং তাদের আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। এবং আজকে মানুষের মনে হয়েছে যে কোনো হিন্দু গুরু, খুব রিসেন্ট টাইমসে আপনি দেখবেন প্রলয় 2 বলে একটি সিনেমা বেরিয়েছে, সেখানে দেখাচ্ছে হিন্দু গুরুরা তারা নাকি ভিলেন। একটা সন্দেশখালীর উপর একটা ঘটনা, তার উপর একটা সিনেমা হলো যেখানে শাহজাহান ভিলেন, আপনি সেখানে দেখাচ্ছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনয় করছেন একজন হিন্দু গুরু। তো এই যে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দু গুরু মাত্রই খুব খারাপ লোক, মানুষ প্রতিবাদ করেনি। আমরা এখানে ভুল করেছিলাম, আমরা এখানে এস্টিমেশনে ভুল করেছিলাম, এবং সেই জন্য আমার 30 মেনেনি, আমরা 12তে এসে আটকে গেছি। আর তাহলে কি দুর্নীতিকে ছাপিয়ে গেল অনুদানের রাজনীতি? দেখুন, অত্যন্ত দরিদ্র যে মানুষ, আপনি দেখবেন সেই কনস্টিটিউয়েন্সিগুলোতে আমরা জিতেছি। যেখানেই পয়সাওয়ালা মানুষদের জায়গা চলে এসছে, আমরা সেখানে হেরে গেছি।
হয়তো সমাজের যে উঁচু তলার মানুষ তাদের হয়তো মনে হয়েছে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা ঠিক নয়, এই ইকোসিস্টেমটা থাকা উচিত। অ্যান্ড তার সঙ্গে 30% ভোট, 30% ভোট তাদের কিচ্ছুতে যায় আসে না, তাদের পাশের বাড়িতে কার কি হলো কিচ্ছুতে যায় আসে না, তাদের একটাই হলো যে আমাদের এই 30% আমরা এক জায়গায় থাকবো। তাদের সমাজে দুর্নীতি হলো কি, কোনো মহিলার উপর অত্যাচার হলো কি, কিছু হলো, কোনো কিছুতে তাদের কিছু যায় আসে না, বা একের পর এক স্কুল উঠে যাচ্ছে, তাদের কিছু যায় আসে না। এবং এটা আজ থেকে না, 2004 থেকে এই জিনিসটা চলছে। 2004-এ যেবার মমতা ব্যানার্জি হেরে গেছিলেন, ঠিক এই কারণে হেরে গেছিলেন। আপনি 2006-তে মমতা এই কারণে হেরে গেছিলেন। অ্যান্ড দেন ইন 2009 মমতা ব্যানার্জি তার গেম চেঞ্জ করেন অ্যান্ড শি কেম টু পাওয়ার। তৃণমূলের যে প্রকল্পগুলো, তৃণমূলের যে প্রকল্পগুলো মানুষের মনে ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল, কিন্তু বিজেপির কার্যত বিজেপির এত ভালো ভালো প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষের মন জয় করতে পারলো না বিজেপি? এটা খুব ভুল কথা। আমরা সারা ভারতবর্ষে এতগুলো সিট পেয়েছি, যেটা ইন্ডিজোটের এতগুলো দল মিলে সে কটা আসন পায়নি। এবার তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে 13টা আসন পেলাম, তা 13টা আসন আমরা পেলাম কি করে? যদি শুধুমাত্র ওই ওদের ওই প্রকল্পতেই হয়, সবাই বলছে যে লক্ষ্মী ভান্ডার, লক্ষ্মী ভান্ডার না, পার্থক্যটা এনে দিচ্ছে ঐক্যশ্রী। ঐক্যশ্রী এমন একটি প্রকল্প যেখানে শুধুমাত্র মুসলমানদের অনুদান দেওয়া হয়, হিন্দুদের দেওয়া হয় না। এই ঐক্যশ্রী পার্থক্য এনে দিয়েছে। এখানে তো আমাদের কিছু করার নেই। আমরা ঐক্যের নামে যদি একটা অনৈক্য জিনিসটাকে আমরা এস্টাবলিশ করি, আপনি যে কোনো লোককে যান, প্রত্যেকে দোষ দিচ্ছে বেচারি ওই মহিলাদের, যারা নাকি লক্ষ্মী ভান্ডার মাত্র 500 টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তার থেকে অনেক বড় মানে ফ্যাক্টর হচ্ছে ঐক্যশ্রী। এই ঐক্যশ্রীর মাধ্যমে এখানকার মুসলিমদের এবং তাদের বহু রকমের সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। এবং আমি বলছি, এই যে 30%, এই যে টোটাল একটা গ্যাং, এই যে 30% একটা গ্রুপ, তারা যে বাল্ক ভোট করে, এই জায়গাটাকে আমরা কিন্তু কাউন্টার করতে পারিনি। এবং এরা আগামী দিনেও করবে, কিন্তু আমাদের নতুন রাস্তা নিতে হবে। একদম অন ক্যামেরা বলছেন যে এই তৃণমূলের যে একটা বিপুল সাফল্য, রাজ্যে তারা 29টা সিট পেলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদম হিসেব মিলিয়ে দিলেন একদম। এর আগে আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, উনি হিসাব মিলিয়েছেন এই কারণে, কারণ উনি জানতেন যেগুলো মুসলিম ডমিনেটেড বুথ, সেখানে 1000টা ভোট থাকলে 999টা উনি পাবেন। সেটা বেশি দূর যেতে হবে না, এখান থেকে কাছেই আপনি ডায়মন্ড হারবারে যান, যেখানে যেখানে মুসলিম ডমিনেটেড জায়গা, প্রত্যেকটাই উনি 1000-এর মধ্যে 999টা পেয়েছেন। 1000-এর মধ্যে 950-এর উপর, আমি আপনাকে আজকে লিখে দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে যে যে বুথে 1000-এর উপর 950টা ভোট তৃণমূল পেয়েছে, সেগুলো আইদার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ভোট, অথবা ওই ভোটে কোনো ভোট করতে দেওয়া হয়নি। সাধারণ ভোট হলে জেনারেল যা প্যাটার্ন, তাতে একটা দল ম্যাক্সিমাম 60, 70, 80% ভোট পেতে পারে। 1000-এর মধ্যে 950টা ভোট যেখানে পেয়েছে, 990টা ভোট যেখানে পেয়েছে, সেখানে ওই উপর থেকে কোনো ধর্মীয় গুরু আদেশ দিয়েছে এবং তার এগেনস্টে ভোট দিয়েছে। এবং তার সঙ্গে বহু রকম, যত রকম ভাবে রুল ভাঙা যায়, সব রকম রুল তারা ভেঙেছে। আমি বলছি 2009-তে আপনি যদি বলেন যে তাহলে কি রাস্তা বন্ধ, আমি না, রাস্তা বন্ধ না। আপনি দেখবেন না, মহাভারতে পাণ্ডবরা কনফিউজড। পাণ্ডবরা যখন নাকি দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার হচ্ছে, পাণ্ডবরা কনফিউজ যখন নাকি ওদের ঘরে আগুন দিয়ে দেওয়া হলো, তখনও তারা প্রতিশোধ নেয়নি। পাণ্ডবদের বাইরে বেরিয়ে দেওয়া হলো, কনফিউজ, তারা বুঝলে। কিন্তু কৌরবদের মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই, তারা জানে পাণ্ডবদের নামায় শেষ করে দিতে হবে, পাণ্ডবদের উড়িয়ে দিতে হবে একটা টাইমে। কারণ এই ধরনের শিক্ষা পাণ্ডবরা পেয়ে এসছে, এই ধরনের শিক্ষা কৌরবরা পেয়ে এসছে। কিন্তু একটা টাইমে এসে পাণ্ডবরা কিন্তু নিজেদের কনফিউশন ভাঙে। আর ভাঙে বলেই বিরাট পর্বের শেষ দিন অর্জুন গিয়ে প্রথম রুল ভাঙেন। রুল ভেঙে উনি দেখান যে না, আমি আজকে রুল ভাঙলাম এবং কালকে আমরা কিন্তু আর 12 বছর যাব না। উনি দেখাতেন বৃহন্নলার রূপে। শুধু এখানে না, যখন যুদ্ধ শুরু হলো, যুদ্ধের আগেও বলা ছিল কতগুলো রুল মানা হবে। সেই রুল প্রথমে ভাঙে কৌরবরা অভিমন্যুকে মেরে, তারপর কিন্তু পাণ্ডবরা একের পর এক রুল ভাঙে। আগামী দিনে আমরা যদি রুল ভাঙি, আমাদের কিন্তু কেউ দোষ দেবেন না, কারণ রুল কিন্তু ভাঙা আপনারা শুরু করেছেন। যত রকমভাবে রুল ভাঙা দরকার সব তৃণমূল শুরু করেছে। আগামী দিনে কিন্তু বিজেপিও রুল ভাঙবে। এবং আমি বলছি, যে কোনো, আপনি আমাদের পুরাণে পড়ুন, যে কোনো বড় বড় অসুর, দৈত্য এটসেট্রা, তাদের যখনই যুদ্ধে পরাজিত করতে হয়েছে, এই রুল ভেঙেই যুদ্ধে পরাজিত করতে হয়েছে। সে রাবণ হোক, হিরণ্যকশিপু হোক, হিরণ্যক হোক, বা যেই হোক, বলি রাজা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে রুল ভাঙতে হয়েছে বা কোনো রকম রুলের পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কারণ রুল মেনে এদের হারানো সম্ভব না। এরা যেভাবে মানে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ফান্ডকে এরা মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে, বা বিভিন্নভাবে যারা যেভাবে এরা ম্যানিপুলেট করছে। আর তৃণমূল তাহলে কি বলছেন একরকম তৃণমূল কার্যত রাজ্যে অপরাজেয়তে পরিণত হয়েছে, অপরাজেয় হয়ে গিয়েছে? একসময় তো লোকে বলতো সিপিএম অপরাজেয় হয়েছে।
মমতা ব্যানার্জি রুল ভেঙে তাদের সরিয়েছে। আমাদের যদি আসতে হয়, আমাদের সংগঠন বাড়াতে হবে কিছুটা, আমাদের সাংগঠনিক কিছুটা দুর্বলতা তো আছেই, এবং কতগুলো জায়গায় দুর্বলতা এই কারণে আছে যে আমাদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, ঠিক আছে। কিন্তু আগামী দিনে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মানে খেলা এরকম চলবে না, আমরাও নামবো, আমরাও পাণ্ডবেরা যেভাবে যুদ্ধ করেছে সেভাবে যুদ্ধ করবো। আর সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রসঙ্গেই বলি, প্রার্থী নির্বাচন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠছে আপনাদের দলের মধ্যে, কি বলবেন? দেখো, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে সব দলে সব সময় এই 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 কথা চলেছে। একসময় প্রণব মুখার্জিকে ধাক্কাধাক্কি করেছিল বিধান ভবনে, আপনার মনে আছে, কংগ্রেসের লোকেরা। তার আগে মমতা ব্যানার্জি এবং সোমেন মিত্র 1996-এর আগে সেই নাটক আনন্দবাজারে, আপনারা তখন হয়তো জন্মানিনি, 96-এ মানে কাগজে রোজ বেরোতো প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে মমতা ব্যানার্জি এবং সোমেন মিত্রর দই টানাটানি। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক দলে থাকবেই, কিন্তু সেই মমতা ব্যানার্জি যখন একটা অগণতান্ত্রিক দলে চলে গেলেন, মানে অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসে চলে গেলেন, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, উনি যাকে মনে হচ্ছে উনি তাকে প্রার্থী করছেন। গণতান্ত্রিক দলের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে তো একটা দুর্ঘটনা থাকবেই, এবং হেরে গেলে যথারীতি দোষ পড়ে। এই যেমন আগে আমি আবার বলছি, আগে যেমন গতবার দিলীপ দাকে সবাই দোষারোপ করলো, এইবার শুভেন্দুবাবু সুকান্তবাবুকে লোকে দোষারোপ করছে। ঘটনা হচ্ছে যে আমি আপনাকে বলছি যে মানে এই নেতাদের দোষারোপ করে বা এই করে এই জিনিসটা হবে না। এখানে আমি বলছি গত 70 বছর ধরে আমাদের উপর টানা ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে। উই নিড টু কাউন্টার, মানুষকে গিয়ে বোঝাতে হবে সেগুলো। যেমন ধরুন, আমি আপনাকে একটার পর একটা বলি। প্রথম গান্ধীজির সেই ন্যারেটিভ যেটা আমি বললাম, গান্ধীজি যেখানে বলেছেন যে হিন্দু মেয়েদের রেপ করলে তোমরা সেটাকে প্রতিবাদ করো না। গান্ধীজি বলেছে তোমরা যদি খুন হয়ে যাও মুসলিমদের হাতে, তোমরা প্রতিবাদ করো না। পরবর্তীকালে যখন আমাদের এখানে ভোট হয়, আপনারা মানে জানবেন না, পশ্চিমবঙ্গের 99% লোক জানে না, স্বাধীনতার আগে 3বার অবিভক্ত বাংলায় নির্বাচিত তিনজন প্রধানমন্ত্রী ছিল। 99% লোককে জিজ্ঞেস করুন, তারা জানে না। নির্বাচিত করা হয়েছিল প্রথমে ফজলুল হক, তারপর হোসেন সুরাবর্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন সুরাবর্দী। সেই সময় কিন্তু প্রফুল্ল ঘোষ হননি, বিধান রায় হননি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হননি, সেই সময় কিন্তু আর কেউ হননি, প্রফুল্ল সেন হননি। এরা কেউ মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হননি, হয়েছে এরা। এই ইতিহাসটা কেন আমাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়? আমাদের এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে না, আমরা সব ভাই ভাই। আমাদের 99% লোক গিয়ে যেখানে নাকি ইয়েতে কাটিয়ে দিয়ে চলে এলো, অনুশীলন সমিতি যুগান্তরের লোকেরা, সেখানে সম্পূর্ণ আইদার মুসলিম লীগ বা কৃষক প্রজা পার্টির লোকেরা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, যাদের নাম আজকের দিন 99% লোক জানে না। কেন? ইতিহাসগুলো ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স আপনি দেখুন, আমাদের জমি নিয়ে নেওয়া হলো, ভূমি সংস্কারের নাম করে জমি নিয়ে নেওয়া হলো। আপনি 1971 এবং 1981 প্রত্যেকটা জেলার জনবিন্যাস দেখুন। 1981-তে এসে পুরো জনবিন্যাস পাল্টে গেছে প্রত্যেকটা জেলার, কারণ হিন্দুদের জমি কেড়ে বাংলাদেশ থেকে আসা কিছু লোক, তাদের এই জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 1990 সালে যখন নাকি আপনার এলো, আপনার ওই মন্ডল কমিশন, প্রত্যেকটা স্টেটের যারা ওবিসি আছে, যেমন যাদব, তারপর ধরুন কুর্মি, বা ধরুন এরা এই প্যাটেল, তাদের সবাইকে ওবিসির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। যে জন্য আপনি দেখবেন আজকে যে কোনো ব্যাংকে, রেলে, বিভিন্ন জায়গায় যান, বিহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্টেটের ছেলেরা, তারা ভীষণ ভালো রেজাল্ট করছে। অন দি কন্ট্রারি, আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের যারা মাহিষ্য, আমাদের যারা বণিক, আমাদের যারা তিলি, আমাদের যারা সদগোপ, এদের ওবিসি সার্টিফিকেট গত 33 বছরে এরা পায়নি। অথচ আমাদের মধ্যে কোনো জনসচেতনতা নেই। এই জনসচেতনতা আমাদের মানুষের মধ্যে গিয়ে তৈরি করতে হবে। নইলে আমি বলছি, একজন দুজন ওই সেনাপতি পাল্টে কিছু হবে না। আমরা ওই সেনাপতিদের দোষ দিয়ে যাবো। জনসচেতনতা দরকার। এই যে বারবার আমাদের উপর যে অন্যায় হয়েছে, আমরা যে আজকে মার্জিনালাইজড হিন্দু বাঙালিরা, সেটা বোঝাতে হবে। এবং আরো বোঝাতে হবে যে আমরা কে, আমাদের বন্ধু কারা। আমরা রিজনালের হয়ে পাশে যদি দাঁড়াতে পারি, তাহলে রেখাপাত্রর হয়ে কেন তারা দাঁড়াবে না, বোঝাতে হবে মানুষকে।